हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास आम डिस्कसन करवा पाने ईवीएस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कस करवा आगामी एसएसटी सेवक सेविका एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल तो चलतु पिलामाने स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंश अटे। तो भितर पिलामाने तो भितर कोटा गोटे ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंश अटे। तो आम देश में स्वायत्त शासन व्यवस्था दुईटी सोपान विभक्त कर गोटे हूँ स्वायत्त शासन ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था आउ गोटे हूँ पिलामाने सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था। तो ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था रे ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद आउ सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था रे महानगर निगम म्युनिसिपालिटी विज्ञापित अंचल मन रखिए। तो ए प्रश्न पचारि पिलामाने ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार कोटा गोटे अंश मन रखिए जिला परिषद पिलामाने मन रखिए। तो विज्ञापित अंचल होगला महानगर निगम होगला म्युनिसिपालिटी होगला यहाँ हूँ पिलामाने सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार गोटे गोटे अंश मन रखिए। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टाट पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जड़े नागरिक सरकार आईन को कार्यकारी न करिले तांकु दंड देवार व्यवस्था रही। यही दंड देवाई सरकार को केउं व्यवस्था रही पिलामाने जड़े नागरिक सरकार आईन को कार्यकारी न करिले तांकु दंड देवार व्यवस्था रही। यही दंड देवाई सरकार को केउं व्यवस्था रही पिलामाने न्यायालय ना पुलिस ना वकिल ना कारागार पिलामाने क्यों व्यवस्था रही मन रखिए न्यायालय ना न्यायालय पिलामाने। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ग्राम को स्वायत्त शासन देवा क्यों व्यक्तिंकर आग्रह थिला पिलामाने ग्राम को स्वायत्त शासन देवा क्यों व्यक्तिंकर आग्रह थिला बलवंत राय मेहटा ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण ना लाल बहादुर शास्त्री ना महात्मा गांधींकर पिलामाने कहार थिला पिलामाने मन रखिए महात्मा गांधींकर आग्रह थिला मन रखिए। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पौरपालिका वार्ड सभ्य को कौन कहुए पिलामाने पौरपालिका वार्ड सभ्य को कौन कहुए कॉर्पोरेटर ना काउंसिलर ना पंच ना मेंबर कहुए पिलामाने कौन कहुए पिलामाने मन रखिए काउंसिलर ना काउंसिलर कहुए पिलामाने मन रखिए। तो पौरपालिका बैठक रे किए अध्यक्षता करती पिलामाने मन रखिए चेयरमैन पिलामाने चेयरमैन अध्यक्षता करती पौरपालिका बैठक रे मन रखिए यहाँ राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जिलार थिबा समस्त पंचायत समितिर अध्यक्ष मानक मध्यरु प्रतिवर्ष केते प्रतिशत अध्यक्ष सभ्य रूपे जिला परिषद को जाइथांती पिलामाने केते प्रतिशत अध्यक्ष सभ्य रूपे जिला परिषद को जाइथांती एक 2/3 ना 1/3 ना 1/4 ना 1/5 मन रखिए पिलामाने एटा हिजबो 1/3 मन रखिए 1/3 प्रतिशत अध्यक्ष सभ्य रूपे जिला परिषद को जाइथांती मन रखिए। राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटे एक जन विरल राष्ट्र अटे पिलामाने तो भितरु पिलामाने कोडा गोटे जन विरल राष्ट्र अटे चीन ना भारत ना मोनाको ना पाकिस्तान मन रखिए पिलामाने मोनाको मन रखिए जन विरल राष्ट्र अटे आउ जनबहुल राष्ट्र चीन प्रथम सेकेंड आसब भारत आसब जनबहुल राष्ट्र मन रखिए। तो राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम संविधान अनुसार केंद्र स्तरीय कार्यपालिकार मुख्य किए पिलामाने केंद्र स्तरीय कार्यपालिकार मुख्य किए राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री ना मंत्री परिषद पिलामाने किए मन रखिए राष्ट्रपति पिलामाने। तो केंद्र कार्यपालिका कहले भारतर राष्ट्रपति को बुझाइब उपराष्ट्रपति को बुझाइब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को बुझाइब मन रखिए। तो राष्ट्रपति हूँ सर्वोच्च संविधान शासनर मुख्य मन रखिए राष्ट्रपति होउछथि पिलामाने सर्वोच्च संवैधानिक शासनर मुख्य। तो आम राष्ट्रपति हूँ आम देशर प्रथम नागरिक मन रखिए। तो राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष पिलामाने 5 वर्ष मन रखिए। तो भारतर राष्ट्रपति लोक मानक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित होता मन रखिए यहाँ तो मन रखिए पिलामाने राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष मन रखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को किए शपथ पाठ करती पिलामाने किए करती सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को
କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ କରାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ନା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ, ନା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ, ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି? 21 ଜଣ, ନା 22 ଜଣ, ନା 23 ଜଣ, ନା 24 ଜଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 21 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 10 ଜଣ ପିଲାମାନେ, 10 ଜଣ। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ 147 ଜଣ, ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ। ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପିଲାମାନେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପିଲାମାନେ। ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ଗୁଜରାଟରେ, ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ନା କେରଳରେ, ନା ବିହାରରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିହାରରେ। ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ ଗାର୍ନର କହିଥିଲେ, ନା ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ, ନା ରୁଷୋ କହିଥିଲେ, ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ବାଚସ୍ପତି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଧାରା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 352 ଧାରାରେ, ମନେ ରଖିବେ 352 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 360 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ 352 ଧାରା ଆଉ 360 ଧାରା, ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 360 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ 352 ଧାରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? 40ତମ, ନା 42ତମ, ନା 45ତମ, ନା
46ତମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କିଏ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କିଏ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ବାଚସ୍ପତି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପିଲାମାନେ? କିଏ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ବାଚସ୍ପତି ପିଲାମାନେ। ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? 6 ବର୍ଷ ନା? 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଦୁଇଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ମନେ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନଦୀଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନଦୀଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ବୈତରଣୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୈତରଣୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି? ସୀମାଦ୍ରି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ନା? ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ନା ପଞ୍ଜାବକୁ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ? ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ପିଲାମାନେ? ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ନା ଜଗ ନା ଧୂଆଁଧାର ନା ଖଣ୍ଡାଧାର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜଗ ପିଲାମାନେ। ଜଗ ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଆମ ଭାରତର ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ନା ବାସାଲଟ ନା ମାର୍ବଲ ନା ସ୍ଲେଟ୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମାର୍ବଲ ନା? ମାର୍ବଲ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଜମହଲ ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? କୋଲାବ ନା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନା ନାଗାବଳୀ ନା ସାବେରୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ରାଜସ୍ଥାନ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ତ୍ରିପୁରା ନା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ମହାନଦୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ। ମନେ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଦାବରୀକୁ ନା ନର୍ମଦାକୁ ନା କୃଷ୍ଣାକୁ ନା କାବେରୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଦାବରୀକୁ କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ମହାନଦୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବୈତରଣୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ନା ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ନା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଚିରହରିତ ନା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା ଜୁଆରିଆ ନା କଣ୍ଟାବନ କୁହାଯାଏ ପିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଇଲେମାଇନାଇଟ୍ ନା ମୋନାଜାଇଟ୍ ନା ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ନା ସଲ୍ଟପିଟର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସଲ୍ଟପିଟର ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟପିଟର ମନେ ରଖିବେ ସଲ୍ଟପିଟର ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଓଡ଼ିଶା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମେ 5ରେ ନା ଜୁନ୍ 5ରେ ନା ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଜୁନ୍ 5ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ଖଣିଜ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ଖଣିଜ ପିଲାମାନେ? ଲୁହା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ତମ୍ବା ନା ସୁନା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଖଣିଜ ତୈଳ ମନେ ରଖିବେ ଜୈବ ଖଣିଜ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତ କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ଭାରତ କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ? ଧୂଆଁପତ୍ର ନା ଆଖୁ ନା ଚାହା ନା ଧାନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଚାହା ପିଲାମାନେ ଚାହା ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଆମ ଭାରତ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋଚି ନା ବିଶାଖାପାଟଣା ନା ମୁମ୍ବାଇ ନା କୋଲକାତା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନା ଆକବର ନା ବାବର ଦେଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ ନା ଇଟାଲୀକୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ତ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ତ କେବେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1857 ମନେ ରଖିବ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ
ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣବାଲିସ ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବମ୍ବେରେ। ମନେ ରଖିବେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ କାଲକାତାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ବା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲାହାବାଦ ଠାରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 1885 ମସିହାରେ। 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଆଲାନ ଆକ୍ଟାଭିଆନ ହୁମ୍। ମନେ ରଖିବେ ଆଲାନ ଆକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1910 ମସିହାରେ ନା 1905ରେ ନା 1900ରେ ନା 1899 ମସିହାରେ? କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନା ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ନା ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା ପିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1919 ମସିହାରେ ନା 1920ରେ ନା 1921ରେ ନା 1922 ମସିହାରେ? ମନେ ରଖିବେ 1921 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକକୁ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତକୁ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟକୁ ନା ଉଧମ ସିଂଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନା ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ କୁହାଯାଏ। ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନା ପଦୁ ନାୟକ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ? କିଏ ପିଲାମାନେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ମନେ ରଖିବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତ କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 1942 ମସିହାରେ। 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମୋହନ ସିଂ ନା ସୁଭାଷ ବୋଷ ନା ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ।
ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1803 ମସିହାରେ ନା 1804 ମସିହାରେ ନା 1806 ମସିହାରେ ନା 1810 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1803 ମସିହାରେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଭଗତ ସିଂ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।